So welcome students. So today we are going to see the sequence circuit. This is the part of our chapter number 4. So today we are going to see sequence circuit. So what is the sequence circuit? We are going to design these circuits to get the two operations in the sequential manner. जब भी हमें दो ऑपरेशन इन सीक्वेंस में चाहिए होते हैं एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस सीक्वेंस सर्किट देन देयर आर मेनी टाइप्स टू डिजाइन दिस सीक्वेंस सर्किट यूजिंग वेरियस devices but first type that we can able to design this sequence circuit by using the sequence wall. Okay, so the first type of circuit we are going to study today is circuit to operate two single acting cylinder using sequence wall. What is the aim of the today we are going to draw this sequence circuit to perform the two operations of cylinder in sequential manner by using what? By using the sequence wall. Next type is that you can use the limit switches to draw the sequence circuit also. But today we are going to study to draw the sequence circuit using what? Using sequence wall. Okay, so now we are going to operate this two single acting cylinder, and this is the circuit for the operation of two cylinders. Then we need to draw these two cylinders first. As students, you already know that in single acting cylinder the entry for liquid is only in the one side and another action is taken place by using this spring. Here two single acting cylinders, and here I am going to draw these two cylinders here. These two single acting cylinders. Okay. Now this one single acting cylinder is directly connected to the pump. It is directly connected to the pump port P. Okay, and one port is directly connected to the reservoir. Okay, you know between this we are going to use the direction control valve. So here I am going to draw this direction control valve. This direction control valve is direction control is 3.2. Direction control valve means what? 3/2 means 3 ways. 1, 2, 3. 1, 2 and 3 means what it is? It is 3/2 direction control valve operated by silent. Operated direction control. I am writing this name here. 3/2 direction control valve. This is pump and this is your reservoir. Okay. As we are going to use this sequence wall, so we need to use the sequence wall here. So here I am going to draw the sequence wall symbol. We need to connect the sequence wall between this second single acting cylinder to this inlet line here. Okay. So this is the symbol for this sequence wall.
associated with check wall. We already seen this in the second unit where we studied only the sequence wall, where when for this return action we need to associate the sequence wall with check wall. बघा जेव्हा आपलं रिट्रॅक्शन ची पोझिशन असते, लिक्विड परत येतं, लिक्विड परत आणण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, इथे चेक वॉल वापरावा लागतो, बिकॉज लिक्विड कॅन नॉट बी रिटर्न बॅक फ्रॉम दिस सिक्वेन्स वॉल. This sequence wall is operated or can be adjusted by using this spring. Okay, so this is your sequence wall. Sequence wall. ओके, आता बघा सर्किट झालंय. सर्किट मध्ये काय काय यूज केलं आपण, वी यूज द सिक्वेन्स वॉल हियर along with two cylinder, cylinder 1 and cylinder. We name this cylinder as cylinder 1 and cylinder. Okay, आता बघा when we started this pump and the whole direction control was in its first position, at that time the high pressure oil directly flows from this port P to port A, and this port A it starts to through this way and it moves to this cylinder 1, and this cylinder 1, the high pressure liquid exerts the pressure on this piston, and this rod get extend here. So extension is occurs when we start the pump and this direction control valve is at position 1, so that this high pressure liquid is entering into this cylinder and it pushes this piston rod outside. So we get extension here in cylinder 1. Now as this is the sequence circuit, so after extension of cylinder 1 we need extension in cylinder 2. How we are going to achieve this? So for this we are using the sequence wall. After complete extension of this cylinder 1, this pressure inside this inlet line starts on increasing, and when the pressure inside the line is sufficiently high so that it pushes this poppet. बघा इथे काय असतं, ऍक्च्युअली तुमचा सिक्वेन्स वॉल कसा असतो या पॅटर्न मध्ये. बघा इथे एक पॉपेट असतो, हा सिक्वेन्स वॉल जो आहे तुम्हाला इथे जरा मोठा होता. बघा सिक्वेन्स वॉल मध्ये काय असतं, आपल्या इथे असा पॉपेट असतो, त्या पॉपेट मध्ये आता ही तुमची इनलेट ऑइल आहे, ते ऑइल इकडनं जातं. आता एकदा तुमचा हा सिलेंडर वर कंप्लीटली एक्सटेंड झाला की इथं काय होतं, इथलं ते प्रेशर आहे ऑइलचं, ते प्रेशर सारखं वाढत जातं, आणि एकदा काय हे प्रेशर सफिशिएंटली हाय झालं की ते प्रेशराइज ऑइल काय करतं, या पॉकेटला वरती पुश करतं. आणि तुमचा पॉकेट आहे त्यासाठी स्प्रिंगनी कनेक्ट केलेला असतो त्या हाऊसिंगला. मग एकदा का त्यांनी याला वरती लिफ्ट केलं तुमच्या ऑइलने की मग हे ऑइल काय होतं, इथनं असं फ्लो व्हायला सुरुवात करतं. कळतंय का? सिक्वेन्स वॉल मध्ये काय असतं, जेव्हा या खालच्या लाईन मधलं प्रेशर सफिशिएंटली हाय होतं तेव्हा हा पॉकेट वरती पुश होईल. पॉकेट वरती पुश झाला म्हणजे इथनं तुमचं ऑइल याच्या या आउटलेट 3 मधनं बाहेर यायला सुरुवात करेल. सपोज आपण हा 1 घेऊ, हा 2 घेऊ, 1 आणि 2. नंतर जेव्हा इथलं प्रेशर सफिशिएंटली हाय होईल, इट इज सफिशिएंटली हाय टू पुश दिस पॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ॲट दैट टाइम द लिक्विड मूव्स फ्रॉम 1 टू port 3 here. बघा इथे असं इथे आपण समजू शकतो, this is 1 and this is 3. बघा मग जेव्हा सफिशिएंटली तुमचं हाय होऊन जाईल प्रेशर इनसाइड द सिक्वेन्स वॉल, at this time this poppet gets pushed up and liquid starts to flow through this sequence wall, आणि हे sequence wall मधनं फ्लो होणारा लिक्विड कुठे जाईल, सिलेंडर 2 ला. आणि ते सिलेंडर 2 ला आलं की इथे काय होईल, प्रेशर एक्झर्ट करेल, आणि या प्रेशर राईज ऑइल मुळे काय होईल, इथे तुमच्या सिलेंडरच्या पिस्टनचा काय होईल, एक्सटेन्शन परफॉर्म होईल. झालंय बघा एक्सटेन्शन 1, then we get extension 2. कसं झालं परफॉर्मन्स इन द सिक्वेन्स.
So this is the construction of this sequence circuit by using what? Using sequence 1. आता बघा एक्सटेन्शन झालंय, आता आपल्याला रिट्रॅक्शन करायचं आहे. मग रिट्रॅक्शनच्या वेळेला काय करावं लागेल आपल्याला? रिट्रॅक्शनच्या वेळेला आपल्याला काय करावं लागेल? डायरेक्शन कंट्रोल वॉलची पोझिशन चेंज करावी लागेल. मग बघा हा सेकंड पोझिशनला घ्यावा लागेल. सेकंड पोझिशन म्हणजे कुठे? इथे. ही झाली आपली सेकंड पोझिशन. बघा आता सेकंड पोझिशन मध्ये काय असेल? पंपनी जे लिक्विड पंप केलंय ते तर शॉर्ट झालंय, कट झालंय इथे. म्हणजे सिस्टीम मध्ये हाय प्रेशर लिक्विड पंप करणं जाणार नाही, इथे कट होतं. मग इथे कट झाल्यानंतर काय असेल? हे जे आपले स्प्रिंग आहे, हे स्प्रिंग काय करतील? दे स्टार्ट टू मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे इथे काय फॉर्म होईल आता? रिट्रॅक्शन फॉर्म होईल. बरोबर? कारण की सिस्टीम मधलं जे लिक्विड आहे ते डाउनवर्ड जायला सुरुवात करेल टुवर्ड रिझर्वायर. मग इकडचं जे लिक्विड आहे त्याचं प्रेशर कमी झालेलं असेल आणि बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग देयर इज अ रिट्रॅक्शन ऑकर्स. रिट्रॅक्शन जे आहे ते दोन्ही सिलेंडर मध्ये सायमल्टेनियसली एका सोबत सुरू झालेलं असेल. मग बघा इथलं जे हाय प्रेशर लिक्विड आहे ते आता बॅक साइडला येईल, मागे. आता रिट्रॅक्शन झालंय, पिस्टनला वरती पुश केलेलं असं स्प्रिंगनी. Are you getting this? Okay. So आता इथे काय म्हणजे रिट्रॅक्शन चालू झालेलं आहे, वरती पिस्टन मूव्ह होतोय बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग आणि इथलं जे लिक्विड आहे ते डायरेक्टली कुठे जातंय? रिझर्वायर. आता बघा हा जो सिलेंडर 2 आहे, सिलेंडर मध्ये लिक्विड कसं येईल? इथलं इथे येईल, पण सिक्वेन्स वॉल रिटर्न ऑइल घेत नाही. सिक्वेन्स वॉलचा पॉकेट इथे बसलेला असेल. मग काय होतं? त्या पॉकेटला आपला चेक वॉल ओपन होतो आणि चेक वॉल या वरच्या लिक्विडला खालच्या बाजूला रिझर्वायरला पास करतो. ओके, सो दिस इज द सिक्वेन्स सर्किट टू ऑपरेट टू सिंगल एक्टिंग सिलेंडर युजिंग व्हाट? युजिंग सिक्वेन्स 4. सिमिलरली बघा आता आपण आणखी एक सर्किट बघून घेऊ आजच. ते असेल आपलं सर्किट टू ऑपरेट आता आपण काय घेऊया? सर्किट टू ऑपरेट टू सिंगल एक्टिंग ज्यावेळी आपण घेऊया आपण डबल एक्टिंग सिलेंडर युजिंग सिक्वेन्स. So इथे आपण we are going to draw this sequence circuit for two double acting cylinder. Okay. आता बघा डबल एक्टिंग सिलेंडर आपल्याला कुठे यूज होईल? आपण सपोज इथे इमॅजिन करूया की आपल्याकडे इन्फोसिस मशीन आहे. मग बघा इन्फोसिस मशीन कशी असते? आपल्याला एक वर्कपीस इथे होल्ड करावा. पण आपण इथे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन बघतोय where you can use the two double acting cylinder. ओके, आता बघा आपल्याला हा समजा आपला वर्कपीस आहे. सिल्वर वर्कपीस. आता हे वर्कपीस आपल्याला इम्पोज करायचे म्हणजे इथे आपल्याला इम्पोजिंगची प्रोसेस घ्यायची. मग इम्पोजिंगची प्रोसेस घ्यायची म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? होल्ड करावं लागेल. मग याला होल्ड करायचं आहे तर आपण इथे एक हा बघा इथे काय म्हणू शकतो आपण की हा एक पिस्टन इथे याला लावायला पाहिजे. म्हणजे काय होईल? हा इथे होल्ड. हा जो जॉब आहे हा जॉब पुढे पुश झाला म्हणजे काय होईल? हा वर्कपीस इथे होल्ड केला आहे. बरोबर? आणि आपल्याला इम्पोज करायचं आहे म्हणजे वरून आपल्याला
आपल्याकडे एक असा पंच हवा. मग आपण काय करूया इथे एक सिलेंडर ड्रॉ करू. त्यावर आपण काय करायला आहे पंच करूया. बघा आता इथे काय झालं आपल्याकडे दोन डबल ऍक्टिंग सिलेंडर झाले. सिलेंडरवर आणि हा सिलेंडर अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस सिक्वेन्स वॉल. बघा इथे कशा सिक्वेन्स झाला पाहिजे. अगोदर सिलेंडर वरनी या पिस्टनला बाहेर पुश केलं पाहिजे या जॉला आणि या जॉनी या वर्कपीसला इथे काय केलं पाहिजे होल्ड केलं पाहिजे. बरोबर या जॉनी या वर्कपीसला इथे स्टेबल केलं पाहिजे. त्यानंतर आपण दुसरी ऑपरेशन काय असेल की वरून तुमचा पंच जो आहे तो या वर्कपीसवर पडला पाहिजे आणि इथे इंपोज केलं पाहिजे. बरोबर म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे ते दोन्ही बाहेर काढायचे म्हणजे एक्सटेन्शन करायचं आहे. आणि जेव्हा तुम्हाला वर्कपीस इथनं बाहेर काढायचं असेल आपल्याला तो अनमाउंट करायचा असेल अनलोड करायचा असेल त्यावेळेला तुम्हाला काय हवं असेल याचं रिट्रॅक्शन हवं असेल. मग रिट्रॅक्शन साठी आणि एक्सटेन्शन साठी आपण काय करतो बोथ साइडला डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आपण यूज करतो. डबल ऍक्टिंग म्हणजे पिस्टनच्या बोथ साइडला काय असेल एंट्री ऑफ ऑइल असेल. बरोबर आता बघा जेव्हा तुमचा एक्सटेन्शन स्टार्ट असेल त्या मोमेंटला तर आपल्याला रिट्रॅक्शन हवं असेल तर रिट्रॅक्शनचं सर्किट तर एकदम सिंपल असेल. दोन्ही सर्किट जॉईन करून घ्या पुढे या बरोबर. बघा आता इथे आपण काय यूज करतो डायरेक्शन कंट्रोल फोर्स. आता बघा हे जे आहे ही लाईन कशी आहे रिटर्न आहे म्हणजे ही काय होईल इथे रिझर्वायरला चालते. दुसरी लाईन जी असेल ती कशाची असेल आपल्या पंपची पोर्ट पी ची. बरोबर आता बघा हे रिटर्नचं झालं. आता आपल्याला एक्सटेन्शनचं सर्किट हवंय. मग एक्सटेन्शनच्या सर्किट मध्ये आपण सिक्वेन्स सर्किट ड्रॉ करतोय. सिक्वेन्स सर्किट युजिंग सिक्वेन्स वर म्हणजे आपल्याला एक्सटेन्शनच्या इनलेट सर्किट मध्ये काय द्यावं लागेल तुम्हाला इथे सिक्वेन्स बॉल द्यावा लागेल. बरोबर थोडं खाली ड्रॉ करून घेतो म्हणजे मला इथे वरती जागा मिळेल. ओके या कोडला नाव देतो आपण. तर आता हा ही जे इनलेट लाईन आहे या लाईन मध्ये आपल्याला काय अप्लाय करायला लागेल वी नीड टू पुट सिक्वेन्स वॉल हियर. बरोबर आपला सिक्वेन्स वॉल आला आहे. सिक्वेन्स वॉलच्या पॉकेटचा स्टिफनेस आपण स्प्रिंगनी ऍडजस्ट करू शकतो. बरोबर ठीक आहे झाली याची पायलट ऑपरेटेड लाईन. बरोबर आता काय करायला लागेल आपल्याला इथे याला द्यायचं आउटपुट. बरोबर या आउटलेट कशाला कनेक्ट करावं लागेल आपल्याला सिलेंडर 2 च्या इनलेटला. बरोबर आणि हा जो आपला सिलेंडर 1 आहे त्याचं एंट्री ऑफ ऑइल ती कशी घ्यावी लागेल इथून काढावी लागेल बाहेर आणि या इनलेटला इथे जोडावी लागेल. त्यानंतर बघा सिक्वेन्स वॉल आहे तर सिक्वेन्स वॉल काय असोसिएट मध्ये असतो कुणाच्या इन असोसिएशन विथ चेक आपला चेक फॉरवर्ड असं जर आपण करतो आय वी आर गोइंग टू यूज दिस
sequence wall along with the association of check wall for the return point. किंवा जेव्हा रिटर्न येतो त्यावेळेला आता sequence wall मध्ये येऊ शकत नाही म्हणून आपण काय म्हणतो इथे check wall कनेक्ट करतो. बरोबर. आता बघा हा जो सिम्बॉल आहे हा आपल्याला नवीन दिसतो याचा मीनिंग काय आहे बघा. या दोन लाईन एकामेकाला क्रॉस होत नाही. These two lines doesn't intersect with each other. That's why we draw this line. We draw this symbol of circle here to indicate that these two lines doesn't intersect with each other. They are a distance apart. बरोबर. या दोन लाईनचा डिस्टन्स अपार्ट आहे, लागून आहे, तर इथे आपल्याला हा सिम्बॉल द्यावा लागतो. काय? मग इथे बघा काय होईल? We are going to use this sequence circuit to operate two double acting cylinder using what? Using sequence wall. बघा दोन डबल acting cylinder आहेत. बरोबर. आणि आपल्याकडे काय आहे परत हा इथे sequence wall. बघा. Extension and retraction use करायला we are going to use here direction control wall. कसा आहे direction control wall? It is 4/2 direction control wall. Okay. This is position number 2 here. Okay. This is 4/2 direction control wall. Now when this 4/2 direction control wall it is at position A, this pump is continuously pumping the high pressure oil to port A, and through this line it is moving to the cylinder full. बघा काय होईल जेव्हा तुमचा पंप कंटिन्यूअसली हाय प्रेशर ऑइलला पंप करत असेल तेव्हा तो ऑइल पोर्ट पी टू पोर्ट ए पास होईल. इथून गेलं सिक्वेन्स वॉल सध्या बंद आहे. चेक वॉल सुद्धा इथे काय असतो हा वन डायरेक्शन वॉल आहे म्हणजे हा फक्त वरच्या डायरेक्शनने खाली अलाउ करेल. खाली वरती जाणारा जो फ्लो आहे त्याला हा काय करेल रेस्ट्रिक्ट करेल म्हणजे या डायरेक्शनने लिक्विड जाणार नाही. मग तुमचं जे लिक्विड आहे ते इथून असं गेलंय इकडे आलंय या लाईनने परत पुढे गेलंय पुढे जाऊन कुठे आलंय ते this high pressure oil comes in the cylinder wall, and after this when this high pressure oil comes in the cylinder wall it starts to push the piston in the upward direction so that we get extension here. Okay, look now एकदाच completely cylinder वरचं complete extension झालं की काय होईल ही जी आपली इनलेट लाइन आहे त्या इनलेट लाइन मध्ये काय होईल प्रेशर वाढायला सुरुवात होईल. when this pressure is sufficient to lift the poppet of the sequence wall. poppet म्हणजे काय बघा मगाशी मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवलेलं poppet म्हणजे काय असतं या टाइपचा तुमचा poppet असतो तो तुमच्या लिक्विडच्या एंट्रीला काय करतो ब्लॉक करतो. जेव्हा ऑइलचं प्रेशर सफिशियंट असतं आणि हा poppet वरती मूव्ह केला जातो लिफ्ट केला जातो त्यावेळेला काय होतं ऑइल असं फ्लो व्हायला सुरुवात होते. मग when the pressure of oil in this inlet line is sufficient to lift this poppet, at this time this liquid high pressure oil start to flow through this sequence wall, and this high pressure oil comes in this way and it goes to this cylinder 2. Here inside the cylinder 2 it starts to apply the pressure on this piston, and this piston moves in the downward direction so that we get extension here in cylinder 2 also. Okay, बघा इथे काय झालं सांगितलं आपण extension in cylinder 1 then extension in cylinder 2 हे परफॉर्म झालं म्हणजे एक ऑपरेशन परफॉर्म झालंय 1/1 म्हणजे सिक्वेन्सली दोन ऑपरेशन इथे परफॉर्म झाले. आता बघा एक्सटेन्शन झालंय आता रिट्रॅक्शन ही आपल्याला प्रोसेस हवी आहे. रिट्रॅक्शनच्या प्रोसेसला काय करावं लागेल डायरेक्शन कंट्रोल वॉलच्या वॉलचं पोझिशन काय करावं लागेल चेंज करावं लागेल. बरोबर. मग आता काय होईल हा जो तुमचा पंप आहे हा याला लागेल बरोबर. ही लाईन कशाला जाईल ही लाईन जाईल आपली रिसीव्हरला.
बरोबर. ऑइल किती गेलं, पिस्टन काय होईल आतमध्ये पुश केलेलं आहे आणि तुम्हाला काय भेटेल इथे रिट्रॅक्शन. बघा इथे एक्सटेन्शनला एक्सट्रॅक्शन सुद्धा म्हटले. हा जेव्हा पिस्टन वरती जाईल तेव्हा आपल्याला काय भेटेल इथे रिट्रॅक्शन. बरोबर. आता बघा हे ऑइल इथं जातोय म्हणजे वरचं ऑइल काय असेल, वरचं ऑइल इथे येईल इथे आणि या चेक वॉलच्या थ्रू ते काय येईल खाली. सेम बघा इथे इथलं जे ऑइल आहे तेव्हा इथं बघा या लाईननी इथे येऊ इथे आणि रिलीव्हरला खाली. सिमिलरली आपल्याला काय एक्सटेन्शन एक्सट्रॅक्शन और रिट्रॅक्शन या दोन्ही प्रोसेस आपल्या कंप्लीट झाल्या. इथे आपलं सिक्वेन्स सर्किट ड्रॉ करून झालंय. बोथ टू ड्रॉ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर as well as डबल एक्टिंग सिलेंडर using what using sequence. नेक्स्ट जे आहे ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघू. थँक्यू.